ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਪਸੰਦ ਨਾਨਕ
मैनू जोग कोई मैं निर्गुण यारे को गुण नहीं आपे तरसते हुई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम लेता जीवा तन मन चिरे हरिया हर का नाम त्याग के हो हरिया भाई करते करते पाई है तेरे सुहाई मन को बोलिया अपने मन पाई ते सब सुख जाए सब शांति नानक से एक नाम कृपा दाई नानक से एक नाम कृपा दाई नाथ प्रभ समागति कर प्रसाद गुरुदेव पंच बंदे महाबली कर सकरो पाए वस्ते पढ़ो लोक सब करे नाम बंदे है नो न्यायता में पाए रखो जिसने तेरा नाम का सोई जिसने तेरा नाम का सोई नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच किथों दिखाए है जब समाए जिधर सब के कौन निभाए कहते सुन से सुलाल भगवत प्रसाद सदन सब सतगुरु करे उपदेश या नानक सुना सतगुरु करे उपदेश या नानक सुना बसंती बार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम क्या है कह हो हरिया पाई कर्म कते पाई है रुत सवाई वण तृण त्रिपण बोलिया फल पाए मिल साधु सुख उपजे लती सब शाही नानक सिमरे एक नाम फिर बाण ना आई नानक सिमरे एक नाम फिर बाण ना आई पंजे बदे महाबली कर सच्चा ढोआ अपने चरण पाए न विच दयो खड़ोआ लोग सोच सा मिट गए नित मन रोआ दिन रह नाम त्यागा फिर पाए न हुआ जिसने उपजया नानक का सोई फिर हुआ कितों ते कह रहे कह मैं समावे जी जन सब कसम के कौन की न पावे कहते हैं सुन से भग सुहावे अगम गोचर साहिब को सलवे ना लावे सच पूरे गुरु उपदेश आ नानक सुना वाहिगुरु जी का खालसा आप जी सिंह साहिब ज्ञानी मान सिंह जी गुरमत विचारां द्वारा और जो विशेष करके साका ननकाना साहिब की पहली शताब्दी में समर्पित महान समागम करवाए जा रहे हैं उस बाबत आप जी नाल गुर इतिहास की विचारां की साझ पाउणगे आप जी ने सारे टका अदब साहित्य प्रेम करके तिना पासों गुरबाणी विचार सिख इतिहास दी विचारां श्रवण करनी जी बुलाओ शीश देव फतेह आपको जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु साहिब जी मरण मुनसा सूर्या हक है जो हुए मरण परवाणो सूरे से आगे आखिए दरग पावे साची मानो दरग मान पावे पद स्यों जावे आगे दुख
ਨਾ ਲਾਗੈ। ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਵੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਥੋ ਭਾਗੈ। ਊਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ। ਮਰਨ ਮਨੁਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਏ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੋ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰਾਮਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਖਾਲਸਾਈ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੁਗ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ 1469 ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੁਆ, ਤਥਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ,
सतगुरु जी ने रब्बी उपदेश बख्शिश कीता, शहादतां होईयां। सतगुरु साहब जी दे विआह कारज तथा जिथे सतगुरु जी ज्योति जोत समाए, उन्हां सारे ही अस्थानां नूं असीं गुर अस्थानां दे रूप विच अपना अकीदा अर्पण करते हाँ। भावें कि कुछ समा धर्म स्थानां दी धर्मशाला शब्द भी वरत्या गया है। भाई गुरदास जी ने जिक्र किया है, घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसुआ। जदों सिख दी करनी का जिक्र करते ने, गुरसिख भल के उठ कर अमृत वेला साधना बंदा, गुर के बचन उचार कै धर्मशाल की सुरत करदा। पंजवें पातशाह ने गुरु घर वास्ते श्री हरमंदर साहब, श्री दरबार साहब शब्दां की वरतों की। मीर पीरी दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने श्री अकाल तख्त साहब जी की सिरजना की। इस तो बाद जदों भी असीं अरदास करते हैं, पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू शब्द का उच्चारण करते हैं। और गुरबाणी विच भी गरीब नवाज जी ने ये बख्शिश साडे ते कीती है कि जिवें किसी घर तक पहुंचना होवे, दर दी दरवाजे दी लंघ के सानू जाना पैंदा है, इवें परमात्मा दे घर तक जे पहुंचना होवे ते गुरु दर नाल जुड़ना बहुत जरूरी है। गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, जिथे ਇਹਦਾ ਭਾਵ गुरु दे राही गुरु दे द्वारा है, उथे द्वार का अर्थ गुरु का दर भी है, जिथे मेरे सतगुरु साहब जी ने अपने मुबारक चरण पाए और मनुखता नूं उपदेश बख्शिश किया। गुरु घर जिथे संगतां जुड़दियां ने, भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा ने गुरुद्वारे नूं जिथे भुखे वास्ते लंगर, जातरू वास्ते रिहायश, रोगी वास्ते दवाखाना, उथे आत्मक खोजियां वास्ते आत्मक खोज का जो परमार्थ का ठिकाना है ये दसिया है। गरीब नवाज जी ने पहले जामे विच राजयोग, क्योंकि कब कल सुजस गावों गुरु नानक राजयोग जिन माणियो। छेवें पातशाह ने मीरी पीरी, दशमेश पिता जी ने संत सिपाही, ये गुण जेड़े ने सिख विच भरे ने। गुरु के सिख जिथे आत्मक कल्याण वास्ते, आत्मक सोझी वास्ते जीवन जाच सीखण लई गुरु घर आउंदे ने, उथे जिहड़ी सतगुरां ने सानू सिख राजनीति बख्शिश कीती है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। छोटे वड्डे घल्लू घारे वापरे। जदों पता पता ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ वैरी सी, ਸਿੰਘ घर घार छड्ड के बीकानेर के जंगलों विच, कानवण के शंभां विच, नदियां के कंढे झल्लां वे जा के रिहा करते सन। उस समय गुरु घर का प्रबंध उदासी साधुओं वालों किया गया, जो बड़ा सलाहण योग है। पर उदासी साधुओं के नाल नाल हिंदू विचारधारा भी गुरु घरां तक पहुंच गई, जिवें परिक्रमा दे विच मूर्तियां स्थापित कर देनियां, टल खड़काउणे, घेटियां वजाउणियां, होर कई तरह के जिहड़े हिंदू संस्कार सन उन्हां दा प्रभाव गुरु घरां तक पहुंचिया। मिसलां दे समय भी जिथे हर एक मिसल आपो अपने जथे नूं बचाउण विच, कायम करन विच लगी रही। बाहरों जेड़े धारवी सन, अहमद शाह बदाली, नादर शाह दुरानी वर्गे, इन्हां मिसलां के समय उन्हां दा मूंह मोड़िया गया। इस लिए किसी कवि ने लिखिया, कवि नादर तुझसे डरता था,
अबदाली भी खम खाता था, तब तुझको एक लगन थी, दुखियां का दर्द बढ़ाने की। अकाल का नारा मारा तब गुरु गोबिंद सिंह के गाजी सिंहों ने, तब भय भीत हुई और कांप उठी जो मानवती तुर्कानी थी। पंजाब के बोले शाहद हैं जिसमें लटक रही लीरें, उस भाग रहे दुरानी की सलवार जहां उलझानी थी। दौड़ते हुए अबदाली ते दुरानी भी कुशाद जिन्हां झाड़ियां में चढ़ के लीरो लीर होई। अज भी वो पंजाब के बोले इस गल की शादी भरते। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के समय बाहरी तौर पर क्योंकि खालसा राज सी, गुरुद्वारियां की दिख सवारन ते बड़ा जोर दिता गया, जिवें संगमरमर सोना आदि ला के नवीनीकरण किया गया, मुड़ उसारी की गई कई गुरधामां दी। पर अंदर दा जिहड़ा प्रबंध सी उहदे विच कोई दखल ना दिता गया। 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਦ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1849 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ 1849 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਿ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਪਲਟਣਾ ਵੀਰ ਕੇ ਤੋਪਖਾਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਸੜੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਾਖੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ, ਹੱਲੇ 3 ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਨ ਸ਼ਸਤਰੀ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੂਆਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਪਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਗਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਪੇ ਹਿਆਤ ਦਿਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਮਾਰਤ ਹਮ ਥੱਕ ਗਇਓ। ਜਿਮ ਕਾਟੇ ਤੇ ਵਧੇ ਗੁਲਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੱਟੀਏ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਸਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੇਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ,
कि तू एक निकी जी गल तो चलीसा कट के पूरा सियालकोट तबाह कर रहा। आ वेख के सियालकोट की धरती ते जिन्हां ने ये पता है कि मरना सच ते जिउना झूठ, इत्थे वो भी लोग रह रहे हैं। वो सियालकोट की धरती जिथे गुरु नानक साहब जी ने भाई मरदाना जी नूं 2 पैसिਆਂ ਦਾ सच ते झूठ खरीदण लई भेजिया सी, उत्थों का जिहड़ा सरबराह सी गंडा सिंह जिहड़ा सिख विरोधी सी ते खास करके बड़ा वड्डा जालम ते उहदे अधीन जिहड़ा हरनाम दास महंत सी चरित्रहीन, जिहड़ा कई बार जिन्हां ने यतन कीते कि गुरुद्वारा प्रबंध दी जिहड़ी सुधार लै चलाई जावे, उन्हां दे उपर ये कई बार हमला भी करवाउंदे। इधर सचखंड श्री हरमंदर साहब, श्री अकाल तख्त साहब, गुरुद्वारा श्री अटल साहब या श्री दरबार साहब तरनताਰਨ साहब, गुरु का बाग, जिथे इन्हां दे वखरे वखरे महंत नियुक्त किए गए, जिवें गुरु के बाग विखे महंत सुंदरदास सी, इसे तरह श्री अकाल तख्त साहब विखे मजिस्ट्रेट की पावर दे के अरूढ़ सिंह नूं उन्होंने नियुक्त कर दिता कि श्री दरबार साहब, श्री अकाल तख्त साहब, श्री दरबार साहब तरनताਰਨ, ये सारे महंत ते जिहड़े छोटे अधिकारी ने ये तेरे अधीन होणगे। यही कारण सी कि जदों इन्हां स्थानां दे उपर इस तरह दीयां जिहड़ियां कुरीतियां सी वो शुरू हो गईयां, उधर श्री ननकाना साहब की धरती ते महंत नारायण दास जिहड़ा सदा अपनियां मानाइयां करदा सी, ते मैं संखेप विच बेनती करां कि गुरु के सिखां ने जिथे सियालकोट बाबे की बेर का प्रबंध अपने हत्थां विच लैके बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल कीता, उत्थे अक्तूबर 1920 दे विच जदों खालसा बरादरी दे सहयोग सदका अमृत संचार होया, बहुत सारे गरीब लोग जिन्हां नूं उस वेले अखौती अछूत कहा जाता सी, वो अमृत पान करके सिख सजे ते उन्होंने शुकराना करने वास्ते कड़ाह प्रसाद की देग एक थाल विच पा के अपने सिर ते सजाई ते जथे समेत जदों जलियांवाले बाग पासे तो खालसा कॉलेज के अधिकारी भी नाल सन, जदों ये सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे पहुंचे ते उत्थों दे जिहड़े पुजारी सन उन्होंने ये कह के इनकार कर दिता कि इत्थे जिहड़े शूदर लोग ने, गरीब लोग ने, उन्हां दी ना तां अरदास हो सकती है ते ना उन्हां दी कड़ाह प्रसाद की देग जिहड़ी है वो असीं प्रवान करनी है। उस वेले जिहड़े सिख जरनैल सन उन्होंने यतन किया कि इन्हां पुजारियां नूं इह कहा जावे कि जां तां तुसीं प्रबंध छड्ड के भज जाओ ते जां इत्थे अरदास होवेगी, कड़ाह प्रसाद की देग जिहड़ी है वो प्रवान होवेगी। जदों उन्हां पुजारियां ने हट कीता ते फिर निर्णय यह होया कि आपां सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे अगे अरदास करिए, अरदास तो बाद मुख वाक लईए। कहंदे जद गुरु अमरदास महाराज जी दे वचन बख्शिश होए, निगुणियां नूं आपे बख्श ले भाई सतगुर की सेवा लाए। कहंदे सारियां दीयां अखां नाम हो गईयां, दिल द्रवे गए ते खास करके जिहड़े पुजारी सन उन्होंने भी इस गल नाल सहमति प्रगट की ते उस वेले सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे इवें अरदास अते मुखवाक करके जिहड़ी कड़ाह प्रसाद की देग सी वो प्रवान कराई गई। इस तो बाद सिख संगतां जथे समेत जदों श्री अकाल तख्त साहब विखे मत्था टेकण गईयां, उथों दे पुजारी डरदे हुए आप ही प्रबंध छड्ड के भज गए और खालसे दे अंदर बड़ी खुशी की लहर चली कि सचखंड श्री हरमंदर साहब ते श्री अकाल तख्त साहब का जिहड़ा प्रबंध है वो सिख संगतां ने अपने हत्थां विच लै लिया। उन्हां दिनां दे विच इस गल का पता लगा कि श्री दरबार साहब विखे तरनताਰਨ साहब विखे जिहड़ा महंत है वो बड़ा गुंडा टाइप है, और जदों भी सिख संगतां सचखंड श्री हरमंदर साहब वांग श्री दरबार साहब तरनताਰਨ साहब विखे दर्शन करन जांदियां ने, जिथे असीं पावन सरोवरां विचों इशनान करके अपने आप नूं धन मानदे हां, परिक्रमा विच तुरे जांदियां साडे कंनां विच गुरु की बाणी दीयां धुनां पैंदियां ने। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के पवित्र स्थान ते जाके नतमस्तक हुंदे हां। इहो पवित्र स्थान है जिहड़ा गोइंदवाल साहब तो बाद
श्री अमृतसर साहब तो बाद गुरु अर्जन देव महाराज जी ने श्री तरनताਰਨ साहब विखे गुरमत दा प्रचारक सेंटर स्थापित किया सी, क्योंकि उन्हां दिनां दे विच जहांगीर नूं कह के जिहड़े सखी सरवरीए सन शेख अहमद सरहंदी जां शेख बुखारी वर्गे उन्हां ने शेख फतेह दी इत्थे जिहड़ी गद्दी सी वो लवा दित्ती सी ते शेख फतेह दे प्रचार नूं ठल पाउण वास्ते गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तरनताਰਨ साहब विखे प्रचारक सेंटर स्थापित किया सी। और गुरु अर्जन देव साहब जी के प्रचार सदका दुआबे विचों भाई मंझ, माझे विचों चौधरी लंगा ते इसे तरह मालवे दे विचों भाई बहलो सखी सरवर की पूजा छड्ड के एक अकाल दी पूजा करन लग पए और गुरु घर के प्रचारक बन के उन्होंने गुरु नानक साहब के सिद्धांतां नूं प्रचारिया। जदों गुरु की संगतां श्री दरबार साहब के दर्शन करन जांदियां, तरनताਰਨ साहब विखे परिक्रमा दे विच की वेख्या जांदा कि गुरबाणी कीर्तन की जगह उत्थे नचण वालियां दा नाच हो रहा है, उत्थे कई तरह के मुजरे लाए जा रहे ने ते बहुत सारे पुतले नौजवान गुंडागर्दी करते हुए अपने कोल कुछ बेर कुछ गन्ने दीयां गलेरियां लैके वंडण दे बहाने जिथे औरतां दा इकट्ठ हुंदा सी उन्हां दी झोली वे जाके बेर पाउंदे, गन्ने दीयां गलेरियां पा के ते नाले कटाश करदे ते उस महंत दा मुंडा इन्ना विगड़िया होया सी, रिवाल्वर कोल रखदा ते कहंदा भी जिहड़ा भी दर्शनां नूं आवेगा उहनूं बेपत करां। सिख सरदारां ने उस वेले इस गल की विरोधता की। सरदार संत सिंह जी जिहड़े सिंह सभा लहर के मोढी सन, क्योंकि 1873 तो बाद सिंह सभा लाहौर सिंह सभा अमृतसर होंद विच आई, छोटे वड्डे दीवान जिन्हां विचों असीं चीफ खालसा दीवान का नाम ही सुनते हैं, ये सारे होंद विच आए। उन्हां दिनां दे विच सरदार संत सिंह जिन्हां ने इस गल की विरोधता की कि श्री दरबार साहब तरनताਰਨ दीयां जिहड़ियां परिक्रमा ने उन्हां विच ये कुरीतियां बंद होणीआं चाहीदियां। उन्हां पुजारियां ने कुरीतियां बंद करन दी बजाए सरदार संत सिंह दे लड़के नूं उहदे नाल पत्थर बन के सरोवर विच डूब के मार दिता। उहदी छोटी जी जिहड़ी बच्ची सी लड़की सी उहनूं बेपत कीता गया। इत्थे तक कि शराब आदि दीयां बोतलां भी पावन सरोवर दे विच वो ठंडियां कर करके पींदे सन। जदों सरदार संत सिंह होना की धर्म पत्नी ने जाके सिख जरनैलां कोल बेनती की कि तुसीं दूजियां दीयां इज्जतां बचाउंदे सी, अज किधर चले गए हो, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब का प्रबंध उस वेले सिख संगतां को आ चुका सी। सरदार तेजा सिंह भुज्जर उस वेले श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सन। उन्होंने ऐलान किया कि असीं श्री दरबार साहब तरनताਰਨ साहब आजाद कराउण लई पहुंचांगे, पर जिहड़ा कमिश्नर सी उन्हें दखल दे के रोक लिया, अगे ना जान दिता। उस वेले एक जथा सरदार हजारा सिंह अलादीनपुर ते सरदार हुकम सिंह वसाऊकोट गुरदासपुर उन्हां दी अगवाई हेठ श्री तरनताਰਨ साहब दरबार साहब दीयां परिक्रमा दे विच पहुंचिया, जिथे महंत ने गुंडियां राही हमला करवा के सरदार हजारा सिंह नूं ते सरदार हुकम सिंह नूं इन्ना फटड़ कर दिता कि वह बाद विच शहीद हो गए। गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर दे ये सब तो पहले शहीद ने। जदों कि तुसीं श्री तरनताਰਨ साहब तो हरीके वाले पासे जाओ तो अलादीन पिंड जिथे शुरू हुंदा ना अलादीनपुर, उत्थे सरदार हजारा सिंह की याद विच गुरु घर की इमारत सानूं दिखाई दिंदी है, जिथे लिखिया होया कि गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर के पहले सिख जिहड़े ने भाई हजारा सिंह ने। इसे तरह सरदार हुकम सिंह शहीद होए। उन्हां दी जदों अंतिम अरदास हुई, जिथे होर सिख सरदार उत्थे पहुंचे, सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली उन्होंने भी अंतिम अरदास समागम दे विच जाके भाग लिया ते जिहड़ी सिख जरनैलां ने जोश भरी तकरीर की उहदे विचों सरदार लक्ष्मण सिंह होना दी जिहड़ी तकरीर सी वो अरदासमई सी, जिहदे विच इह जिक्र सी कि ऐ धन गुरु अर्जन देव महाराज तुसीं शांतमई ढंग दे नाल शहादत दित्ती है
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਹੰਤ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਕੇ ਧੋਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚਲੀਐ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਸ਼ੇ ਜੀਵਣਾ। ਸਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੜਪ ਤੜਪ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੜਦਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਪਰਵਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸੜ ਮਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੈਸੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ ਰਾਖੀਐ, ਦੁਰਾਏ ਗਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਤੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਮਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਨ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਝਬਾਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਖੰਡੀ ਮੱਝ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਰਗ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪੀਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਸਨ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਵਸੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਜ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਅਡਵੈਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਐਸ਼ ਵਰਜ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖਣੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਸਿੰਧ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਫਿਰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਘੰਟੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸਿੰਧ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਰਾਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਆਦਿ, ਕੋਈ ਲੈਂਪ ਆਦਿ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀਵਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗਾ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਫੇਰ ਖੋਲ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕੁੱਚਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਬੜਾ ਟਾਲ ਮਟਾਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ 4, 5, 6 ਮਾਰਚ 1921 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਧਰ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੰਡੇ ਮਗਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੂਈਆ
ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4, 5, 6 ਮਾਰਚ 1921 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਹੰਤ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ 4, 5, 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਮਹੰਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 19-20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਆ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਨਾ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਦਸੀਏ। 19-20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨੋ ਤੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ 19-20 ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੋਵਾਲ ਨੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਥਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਤੁਰੇਗਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ, ਤੀਸਰਾ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਲ ਹੈ, ਝਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਠੋਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਭੱਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਥਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਥਾ ਉਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਥੇ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮਹੰਤ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਲੀਨਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤੇ ਜਹੇਦਾਰ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘਪੁਰ ਨਾਮੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਧਰ
ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਜਥਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੂਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸੇ ਸੋਧ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਪ੍ਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹੰਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 4:40 ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵੇ ਮਹੰਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਐਲਕਾਰ ਗੁੰਡੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਭੱਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਤਿੱਖੇ ਛਵੀਆਂ ਟਕੂਏ ਆਦਿਕ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੇ ਸਨ ਉਹ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਢੇਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਟਕੂਏ ਚਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸਨ ਉੱਪਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਵੀਆਂ ਟਕੂਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਟਕੂਏ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਦੱਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਛਵੀਏ ਤੇ ਟਕੂਏ ਨਾਲ ਆਦਿਕ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਜਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਵੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਜਣ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾੜ ਕੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਛਵੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਟੱਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕੀਮਾ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 126 ਖੋਪੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ 4 ਬਾਹਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਰ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਕਈ ਟੋਕਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਲ ਚੀਰਵਾਂ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਹੰਤ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਵੇਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਚਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁੰਡੇ ਸਨ, ਰਾਂਝਾ ਰਿਹਾਣਾ ਵਰਗੇ 10 ਨੰਬਰੀਏ ਬਦਮਾਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਹ ਵੱਢ ਫੱਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਲਾਦ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਬਲਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨੋ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੋ ਜਿਉਂਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨਵਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਓ, ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੋਰਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਕਰੀ, ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਰਾ ਫੌਜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਹਤੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਥੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਬੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੋਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇਵਲ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਔਰ ਵਿਸਾਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਅਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਤੇ ਧਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਖਾਲਸੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਸਿੱਖਨ ਕਾਜ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸੀਸ ਦੀਏ ਸਨ ਨਿਜ ਪਰਵਾਰੇ, ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਕੁਲੈ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੈ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਕੋਟਾਨਪੁਰ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਕੀਬ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਜੋ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਣ ਮੱਤਾ, ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਬਸ यही कहना बनता है, जो आशिक हैं शहादत की वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझकर जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं, ना ताजो तखत ना हूरों की हसरत, खुदा खुदाई भी दे तो उसको मोड़ देते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। हयात नाम जिंदगी दा, जिंदगी तो जिंदगी होती है, पर शहीदां दी मौत ये भी कौमां वास्ते जिंदगी होया करदी है। शहीदी साका श्री ननकाना साहब सचमुच कौम दे विच एक ऐसी रूह फूकी गई कि सदा लई जेड़े हमलावर बन के भी आउंदे रहे जां जिन्हां ने बहुत सारा तशद्दुद ते जुल्म भी सिखां ते कीता, वो भी मूँह विच उंगलां पा के गुरु के बाग दे मोर्चे विच ये कहण लई मजबूर हो चुके कि सानू तां ये पढ़ाया गया सी भी केवल ईसा ही शहीद होया, पर इत्थे ते किन्ने शहीद सानू दिखाई दिंदे ने। सिख इतिहास दे हर पन्ने ते कोई ना कोई शहीद बैठा होया। साडे किन्ने शहीद गंज ने इस्लाम मान करदा है,
कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, पर साडी तां हर थां ते करबला है, हर थां ते साडे शहीद गंज ने। सतगुरु कृपा कर, इस जान की तो कोई बात नहीं, ये जान तो आती जाती है। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, वो शान जुगो जुग अटल सलामत रहेगी। साडे समुचे शहीदां दी ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਈਕ ਸੈੱਟ ਕਰ। ਸੋਨਿਹਾਰ